السلام علیکم ناظرین، حق اور حق کی جانب سے یہ 5واں ایپیسوڈ آپ کی جانب پیش ہے۔ علامہ صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کیا یا علی کہنا شرک ہے، ان سوالات پہ جو ہے آپ سے دلیل مانگی تھی، جس کے تحت ماشاءاللہ آپ نے بہت بہتر دلیل دی تھی۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی قرآن کی ایسی بھی آیت ہے جس پر یا علی مدد کہنا صحیح ثابت ہو؟ جی یا علی مدد کہنا جائز ہو قرآن کے حساب سے؟ جی انشاءاللہ تو یہ تھوڑا سا آپ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یقیناً ایسی بہت سی آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر جن سے جواز نکلتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا صحیح ہے۔ جس طرح اس میں جواز نکالے جاتے ہیں لیکن وہ جواز ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آیت کل بھی ذکر کی گئی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جس کا جواز ہم نے آپ کے سامنے خدمت میں پیش کیا تھا۔ اور رہا سوال اس کا کہ جو لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا صحیح ہے، ان کے پاس بے شمار دلائل موجود ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں۔ انشاءاللہ حدیثوں کا ذکر تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے، ابھی تو قرآن کریم کی باتیں چل رہی ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں کہ جن سے جواز نکلتا ہو کہ یا علی مدد کہنا صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارک آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر کی آیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر کی آیت، جی آیت نمبر اس کا 80 ہے، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل، اور آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب سے، وَقُلْ، اور کہو، اور کہو، اور کہو، ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، وقل، اور کہو، کس سے؟ اپنے رب سے، یعنی خود کہلوا رہا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، خود کہلوا رہا ہے اس آیت میں رب العالمین خود ہی کہلوا رہا ہے، خود کہلوا رہا ہے۔ وقل، اور کہو، ربی، کس سے؟ اپنے رب سے، اپنے رب سے کہو، کیا؟ ادخلنی، مجھے داخل کر، مدخلا صدق، اچھے طریقے سے۔ اب یہ اچھے طریقے سے داخل کرنا، اس میں تفاسیر میں بڑے اختلافات ہیں، کہاں داخل کرنا۔ میں چھوٹی سی تفصیل، کیونکہ میرا ہدف یہ نہیں ہے ادخلنی، یعنی کہ میں مدینہ میں داخل ہوں، ایک تفسیر یہ بھی ہے میں مدینہ میں داخل ہوں تو بہترین طریقے سے داخل ہوں، اور مکے سے جب نکلوں تو وہ بھی اچھے انداز سے نکلوں، یہ بھی اس کی ایک تفسیر ہے۔ اور اس کی تفسیر عمومی بھی ہو سکتی ہے کہ میں جس کام میں داخل ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالوں وہ سب سے بہتر طریقہ ہو، اور جس کام سے ہاتھ نکالوں اس سے بہتر طریقہ بھی نہ کوئی۔ یہ عمومی اس کے معنی نکل سکتے ہیں کہ میں جس کام کے لیے داخل ہوں بہترین انداز سے ہوں، جس کام سے نکلوں وہ بھی بہترین انداز سے نکلوں۔ وقل، کہو اپنے رب سے، ادخلنی، میں جب داخل ہوں، مدخلا صدق ہوں تو سچے طریقے سے، وہ اخرجنی، جب میں اس سے باہر نکلوں، مخرجہ صدق ہوں تو بڑا بہترین سچے طریقے سے مخرجہ صدق ہوں، وجعل لی، اور میرے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، اپنے طرف سے، اپنے پاس سے، من لدنک سلطانا نصیرا، ایک سلطانا نصیرا، ایک طاقتور مددگار عطا فرما دے، ایک طاقتور مددگار عطا فرما دے، عطا فرما دے۔ کیا وہ عطا فرما دے؟ طاقتور مددگار۔ آئے ہائے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے محمد تو مجھ سے نصرت مانگ، مدد مانگ، نہیں مانگنے کا، کہہ رہا نصیر مانگ، نصیر مانگ، مددگار مانگ۔ اچھا، نصیر کے معنی مددگار، مددگار۔ دیکھو، نصرت، مدد،
मदद। नासिर मदद करने वाला, नसीर बड़ी जबरदस्त मदद करने वाला, नासिर भी मदद करने वाला, नसीर भी मदद करने वाला। लेकिन नासिर मदद करने वाला, नसीर मदद करने वाला, दोनों में फर्क क्या है? अरबी जुबान है। नासिर ऐसा मददगार है कि मदद करता है लेकिन कभी ना भी करे, कभी ना भी करे तो उसकी नासिरियत में कोई फर्क नहीं आता। क्या बात है। 50 दफा कोई मेरी मदद करे और एक बार तमन्ना करे तो वो ऐसा तो नहीं कि वो नासिरियत के मकाम से हट जाएगा, रहेगा तो नासिर। नासिर उसे कहते हैं जो मदद करता हो, अगर ना भी करे तब भी नासिर रहेगा। लेकिन नसीर उसे कहते हैं जो कभी भी मदद से गाफिल हो ही नहीं सकता, जो कभी भी मदद से गाफिल हो ही नहीं सकता। ये एक पॉइंट भी जिसका मदद से गाफिल ना हो, ऐसे को नसीर कहते हैं। ऐसे को नसीर, नासिर जो मदद करता, मजबूत मददगार, मजबूत मदद, कुव्वत वाला मदद, कुव्वत वाला। अब परवरदिगार अपने महबूब से क्या कह रहा है? मुझसे मांग मेरे पास से ऐसा मददगार जो ताकतवर मददगार हो। अल्लाह ने कहा मुझसे मदद नहीं मांग, मुझसे मददगार मांग। ओफो, मुझसे मददगार मांग, मददगार मांग। तो रसूल ने अल्लाह से उसके पास से मददगार मांगा। क्या बात। और मैं एक बात और कह दूं आपको, जब मूसा ने अपने लिए मददगार मांगा था अल्लाह से तो क्या कहा था? मेरे अहले खाना में से मेरा कोई मददगार पैदा फरमा। हारून को फिर नबूवत दी गई थी, मेरे अहले खाना में से, मेरे खानदान में से कोई मेरा मददगार पैदा फरमा। तो हारून को नबूवत दे दी गई, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई को आप नबी हो गए। लेकिन 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 रसूल से कह रहा है, क्या कह रहा है? अहले खानदान से नहीं, मुझसे मांग, मेरे पास से। वो कह रहा है मिल्लत दुन का, अपने पास से कोई कभी मददगार मुझे अता फरमा, अपने पास से अता फरमा। बस इतनी सी बात है। और फिर बेशुमार तफसीर इस पर मुत्तफिक है कि फिर वो मददगार की शक्ल में अगर कोई आया तो फिर वो अली आया था। सुभान अल्लाह। वो फिर अली आया था, तो मददगार की शक्ल में जो आया था वो फिर अली आया था। इसीलिए तो अल्लाह ने, ये भी एक हिकमत थी कि अली को काबातुल्लाह के अंदर, उनके काबा के अंदर जो है विलादत कराई, ताकि वो जुमला पूरा हो सके कि अपने पास से मुझे मददगार। तो क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अली से मदद मांगी? यकीन ज़ाहिरी जिंदगी में तो किसी से इख्तलाफ ने, सारी उम्र हजरत मौलाए कायनात रसूल के मददगार ही बनकर रहे। लेकिन इख्तलाफ वो दुनिया से रुखसत होने के बाद पर किया जाता है। इस पर तो खैर किसी को इख्तलाफ नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर कदम कदम पे मौलाए कायनात यानी हजरत अली मुर्तज़ा उनके मददगार रहे, हर कदम पर उनका। लेकिन वो एतराज़ दूसरी शक्ल में किया जाता है, उस पर इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे। ये कुरान के वो आयत थी जिससे लोग ये तसव्वुर करते हैं कि जब अल्लाह ने मददगार मांगने के लिए अपने रसूल से कहा कि तुम मुझसे मददगार, मदद तलब नहीं बल्कि मददगार तलब कर, और फिर वो कुव्वत वाला नसीर उसने मांगा। तो बहरहाल तो मददगार भी अल्लाह पैदा करता है, तो जो जिसको अल्लाह ही मददगार पैदा करे तो उससे मदद तलब की जा सकती है। तो यही मकसद है। लेकिन नाज़रीन, हमारा मौक़िफ़ ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक किसी मौक़िफ़ को मजबूत किया जाए और दूसरे मौक़िफ़ को कमज़ोर किया जाए। मकसद हमारा कल भी यही था, आज भी यही है। अगर कोई इंसान ताउम्र या अली मदद नहीं कहता, हम उसे मुसलमान तस्लीम करना चाहिए। और कोई इंसान अगर या अली मदद कहने का कायल है, दलीलें दोनों तरफ से मिल जाती है, मफहूम अपने अपने हैं, इसकी काट और छाट इल्मी तकाज़ों में ना पड़ते हुए हमें इतनी एहतियात रखनी चाहिए कि हम अपने मोमिन भाई को, हम अपने मुस्लिम भाई को या अली मदद कहने पर मुशरिक तसव्वुर कतन ना करें, और या अली मदद कहने वाला जो या अली मदद नहीं कहता उसको भी वो काफिर या शैतान मुतसव्वुर ना करे। कुल्लुल मुमिनीना इख्वतन, जो अल्लाह को एक मानता है, उसके रसूल को आखिरी पैगंबर मानता है, जो कुरान को अल्लाह की किताब मानता है, जो इंसान रमजान के रोजे रखता है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, वो बंदा मुसलमान है, हमारा भाई है। हमें एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी के साथ रहना चाहिए। इल्मी इख्तलाफ को इल्मी किताबों तक महदूद रखना चाहिए। बाकी एक दूसरे से जब तक कोई बंदा
قرآن کے خلاف کھڑے ہو کر بات نہ کرے، جب تک کوئی بندہ اہل بیت کے دشمنی میں بات نہ کرے تب تک ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی کسی اگلے سوال کے ساتھ۔